means surroundings in which organisms live. Okay, and now we can move on to the components of atmosphere. Actually, this environment consists of atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and a biosphere. Okay, but it can be roughly divided into two types, that is micro environment and macro environment. And micro environment refers to the immediate local surrounding of organism. Okay, and the macro environment, that means it refers to all the physical and biotic conditions that surround the organism externally. It can also be divided into physical environment and biotic environment. Then we can look into what is meant by physical environment. Physical environment refers to all abiotic factors or conditions like temperature, light, rainfall, soil, minerals, etc. Okay, and it comprises of atmosphere, lithosphere, and hydrosphere that we have already discussed. And now, next we can go to biotic environment. And the biotic environment includes all biotic factors or living forms like plants, animals, and microorganisms. In short, we have already discussed the same also. Okay. Now we understood what is meant by environment, right? Now we can move on to the pollution. Actually, the topic is environment and environment pollution. So here we are going to discuss about the term pollution. So pollution, the term pollution means introduction of contaminants, contaminants into the environment that cause harm or discomfort to humans or other living organisms, or that damages the environment, which can come in the form of chemical substances or energy such as noise, heat, or light. That is what we mean by pollution. And now we can discuss about our main area, that is environmental pollution. So the contamination of physical, environmental pollution is the contamination of physical and the biological components of the earth or atmosphere system to such an extent that normal environmental processes are adversely affected. That is what we can generally define the word environmental pollution. But now we can move on to a section, a definition that is provided under Environmental Pollution Act, and sorry, Environmental Protection Act 1986. So under this legislation, Section 2B defines environmental pollution. So according to that section 2B, environmental pollution means any solid, liquid, or gaseous substance present in such a concentration as may be or tend to be injurious to environment. That is what the definition provided under Environment Protection Act 1986. Okay. Yes, and in some decisions, the Supreme Court also defined the term pollution and environmental pollution and all. So in MC Mehta versus Union of India, the Supreme Honorable Supreme Court said that pollution is a civil wrong. By its very nature, it is a tort committed against the community as a whole. We have studied right and wrong and all, right? So here the court defined as a pollution is a civil wrong. By its very nature, it is a tort committed against the community as a whole and needs to be compensated for the restoration of damage caused. That is the definition given by the Honorable Supreme Court in MC Bertha versus Union of India. Okay, and in another case, the court has defined the term environmental law. In KM Chinnappa versus Union of India, it defines that environmental law as an instrument to protect and improve the environment and control or prevent any activity, any act or omission polluting or likely to pollute the environment. Okay, that is what we mean by environment law according to the decision of Honorable Court in KM Chinnappa versus Union of India. And now we can move on to the next area, that is the different types of pollution. That is different type of environmental pollution. We all know a lot different types of pollution. So first of all, here it's air pollution, then water pollution, noise pollution,
thermal pollution, and soil, otherwise known as a land pollution. Then we all know the most modern radioactive pollution. So these are important types of environmental pollution. Okay? And sustainable development in India. Okay, and that development can be divided into different phases. And I know it's very difficult to complete all this area in this review session, but we have a class also. Then also I will try. So first phase is from 1972 to 1983, and second phase starts from 1984 to 1997, and third phase starts from 1998 to its last till 2004, and lastly the fourth phase that begins from 2005 onwards. Okay, and from the first phase is starting from 1972 onwards, right? So 1972, we know it's a most important year in the history of environmental protection and sustainable development. In that year, actually, the Stockholm Declaration was held, and it's an international declaration for international protection of environment. So besides this Stockholm Declaration, many other declaration and conventions are there, like what Nairobi Declaration, then Vienna Convention, Montreal Protocol, like that. A lot of them are there, and that will be discussing in today's section. Today we are going to discuss about that conventions and protocols and all. So I'm not going into detail about that area. So, while talking about environmental protection and environmental pollution, of course, we want to go to the law in short. So, first of all, we have told that first phase is starting from 1972, right? So, after that 1972, a major change was made in our constitution itself. That is by adding Article 48 A, small correction is there, and then Article 51A clause G. So, what Article 48A provides for, that is for protection and improvement of forest and wildlife. Okay, and at the same time, in the fundamental in the uh, fundamental duties, that is in Article 51A clause G, one more addition was made through an amendment, that is the 42nd amendment in the year 1976, and by that amendment Article 51AG was added, and that is the duty to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and compassion for living creatures. Okay, so this is the major important change that was made in the Constitution of India. Okay, which is the basic law of the land. And now we can see some other legislation short also. We already discussed that there is air pollution, water pollution, land pollution, like that. So under section 2 clause E of Water Prevention and Control Act 1974, it defines about water pollution. What is mean by water pollution is defined under section 2 clause E of Water Pollution Act. Okay, and there are two types of water pollution, mainly mainly point source and non-point source. Then what is a point source? That means the discharge of harmful substances by specific sources into a water body, and that leads to point source pollution. For example, industrial water, wastewater, then hot water from thermal power plant. These are the examples of what point source pollution. Okay, point source pollution. And now we can discuss about non-point. Uh, Before that, let me give an example. That is municipal wastewater is the best example for this. Okay, uh, municipal water waste is a best example for non-point what source pollution. That means the discharge of pollutants in a water body from a large area. That is what we mean by non-point source pollution.
And the best example is municipal water wastewater. Okay. And in this point of time, I would like to mention about one important date, that is the World Water Day, that we are celebrating on March 22nd. Okay. And now I would like to mention one important section, that is section 2B of Air Pollution Act. So Air Prevention and Control Pollution Act, and it is on 1981, and it defines what is meant by air pollution under section 2B. Okay. Yes. So, air pollution. What is mean by air pollution? We all know what is mean by air pollution, right? The pollutants have been classified into primary and secondary categories. Then, what is mean by primary pollutants or primary category? So, the primary pollutants are directly emitted from the process such as fossil fuel consumption, volcanic eruption, and factories. That is what we mean by primary pollutants. Okay. And what we can see some major components of this air pollution, like suspended particulate matter, then oxides of carbon, then sulfur dioxide, hydrocarbons, then nitrogen oxide, then lead, chlorofluorocarbons, and all. Okay. So these are the important major components of air pollution, and we all know from where these components are emitting also. Okay. And it ultimately leads to ozone depletion and all, that we all know. I'm going not going in detail about that. And what is mean by secondary pollutants? Secondary pollutants are not emitted directly. Then then the secondary pollutants form when the primary pollutants react with themselves or other components of the atmosphere. Okay, and most important secondary level air pollutants are ground level ozone, smoke, and persistent organic pollutants. So these are the important secondary pollutants which cause to air pollution. Okay, and the National Pollution Prevention Day was started from a major tragedy, that was after the Bhopal gas tragedy, which took place in 1984. So, December 2nd, 1984. So, now we are we are what considering is a National Pollution Prevention Day. Okay, and one another important term I would like to mention is, that is green bench. Actually, this term was coined by the Supreme Court in a famous case, that is Madras Tanneries case on the year 1996. Then, what is mean by this green bench? You all know the green bench is a judicial bench that hears and adjudicates disputes relating to the preservation of forest and the protection of environment. Okay, yes. And now I would like to point out a few important points regarding noise pollution. That is, we all know nowadays we are facing a lot of noise pollution and we are disturbed with that. And there is a lot of legislation as well as rules regarding the same also. Now I would like to point out the maximum decibels, maximum limit of decibels or volume that can be made in some specific areas. So, according to noise standard, then as per the Environmental Protection Rules 1986, in case of in case of industrial area during daytime, the noise maximum limit is 75 decibels. But during night time, the maximum limit is 70 decibels. Okay, and in commercial area, maximum limit is 65 decibel during daytime, and during night time it is 55 decibels. And in case of residential area, that limit is up to 55 decibel during daytime, while 45 decibel in case of nighttime. Okay. Then comes silent zone, that we all know, which comes in the hospital and all. And in that case, the maximum limit is
up to 50 decibel during daytime, and it is 40 decibel during the night time. So this is the important limits of noise in decibel forms during day and night under different heads of areas. Okay, and now we can move on to the next area, that is land pollution. I'm not going deep into land pollution. We all know land pollution and how land pollution is causing and all. And we all know how to protect that pollution, how to prevent that pollution and all. So now I would like to mention only an important date, that is Soil Day. So World Soil Day is actually on December 5th. And in that land pollution also we can include this radioactive pollution also, even though we are discussing in a different head. Okay, and this radioactive pollution actually it occurs when there is a presence or deposition of radioactive materials within the atmosphere or environment, especially where their presence is accidental and when it presents an environmental threat because of decay. Okay, and the destruction caused by these radioactive materials is due to the emission of hazardous radiations like beta, alpha, gamma rays and all. So this is what we mean by radioactive pollution. And by this, I am concluding a lot of areas we are yet to discuss. And today, a major area is going to be discussed, that is with regarding to international environmental law and UN conference. Okay, thank you. And now I welcome Ani sir to take the class. Over to you, sir. Okay. Thank you. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ? Yes, sir. Okay. Please. ഹലോ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് അറ്റ് ഷാർപ്പ് 11:30. 11:30 ഷാർപ്പായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. 11:30 എനിക്ക് വേറൊരു സെമിനാറിൽ കയറാനുണ്ട് കറക്റ്റ്. അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഈ റിവ്യൂ സ്റ്റൈൽ സൂപ്പർബൈ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആരാണ്? ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. റിവ്യൂ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ആരായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന എഡിറ്റർ തന്നെയാണ്. ആതിര. സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആതിര. ആതിര, വെരി ഗുഡ്. ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു NGO, ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയി പോകുന്ന NGOകളിൽ ഒന്നാണ് LGRF. അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഓരോ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ക്ലാസ്സിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും, ഇത് പ്രൊഫഷണലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു NGO മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് കേരളത്തില് കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു പാഠം തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു സ്പെസിമെൻ തന്നെയാണ് LGRF എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട്, നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ 50ഓളം ആളുകള് ഇപ്പോ ഈ LGRFന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. ഏകദേശം 10ഓളം പേർക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചാൻസ് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കയറണം. ഓരോ വർഷം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ 10, 15, 20 പേര് കയറുകയും 2-3 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ആളുകൾ കയറണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിന് കയറുന്ന അത്രയും സന്തോഷം. ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലീഗൽ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം പല ലോ കോളേജുകളിലും പുതിയ ലോ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പണ്ടുള്ള അതേ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഉദാഹരണം തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 ലോ ടീച്ചർമാരുടെ പോസ്റ്റാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു, കോഴിക്കോട് മാനേജ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ലോ പോസ്റ്റ് ഒന്നുണ്ട്. പുതിയ ലീഗൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി. ഇപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് 100-ൽ നിന്ന് 60-ലേക്ക് കുറയുകയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ലോ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഈ കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും റിസർച്ച് സെന്ററുകളായി ഓർഡറായി വന്നു. കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജ് PhD സെന്ററായി, തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജ് PhD സെന്ററായി. 3, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇനിയും ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റുകൾ കൂടി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ണൂര് 8ഓളം പോസ്റ്റ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗിലാണ്, അത് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് മാറും. മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ലീഗൽ പോസ്റ്റുകൾ കൂടുതലുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, റിട്ടയർമെന്റുകൾ ഇനി വരുന്ന 2-3 വർഷം ധാരാളം റിട്ടയർമെന്റുകൾ, ഒരു ബാച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ലോ കോളേജിന്റെ ഒരു വലിയ ജനറേഷൻ, ഒരു വലിയ തലമുറ പടിയിറങ്ങി പോവുകയാണ് ഇനി വരുന്ന 2-3 വർഷം കൊണ്ട്. അപ്പോഴും ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടമാനം കൂടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 100-300ഓളം ലോ കോളേജുകളോ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ 300 ആവില്ല, അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും. അത്തരത്തിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ LGRF അത്തരം അവസരങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയും ഗ്രൂപ്പിൽ അത് അറിയിക്കുകയും നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളെയും ഓരോ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ആ പ്ലേസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അതിനേക്കാൾ നല്ല അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ മാറുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാവരും PhD രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അത് പറയാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ എം സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. എന്നാലും പറയാണ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അത് പൂർത്തിയാക്കണം. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് PhDയും കുറച്ച് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനും കൂടി വേണം. അത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാച്ച് നെറ്റ് കിട്ടുന്നതോടെ അവസാനിച്ച് പോകരുത്. നെറ്റിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും PhD എടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിന് പരസ്പരം സപ്പോർട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. പുതിയ തലമുറ വരും, അവർക്കും നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ താങ്ക് യു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്, എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മള് ആണ് ഇനിയുള്ള കാലം ലോ കോളേജുകളെ നയിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തലമുറയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല നല്ല പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുണ്ട്, സംശയമില്ല. സുകുമാർ സാറിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പോയി, റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി, മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇനിയുള്ള തലമുറ നമ്മുടെ തലമുറയാണ്. നമ്മൾ 50ഓളം ആളുകളായിരിക്കും കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അധ്യാപകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആവനാഴിയില് അസ്ത്രങ്ങള്, അമ്പുകളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ എല്ലാ മേഖലയിലും കൃത്യമായ അറിവിന്റെ നിറവ്, അത് നോളേജിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നെറ്റ് പാസ്സാവുക എന്നുള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവുകയും ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് അറിയുള്ളൂ, എന്റെ അടുത്തൊരു 30 വർഷം കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ, നല്ലതാണ്. പക്ഷെ മറ്റു മേഖലയെ കുറിച്ചും അല്പം എല്ലാ മേഖലയെ കുറിച്ചും നോളജ് ഉണ്ടാവുകയും നല്ലതാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മേഖലയെ കുറിച്ചും ആധികാരികമായ ഒരു നോളേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് കൂടി ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നോളജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും, അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടും. അടുത്തൊരു 10-20 വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 10-30 വർഷത്തെ പുതിയ ലോ ടീച്ചിങ്ങിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും, ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ആ ഉപകാരം പ്രാക്ടീസിലും ജഡ്ജിമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എത്തണം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം എക്വിപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നേരെ എന്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം. ഒന്ന്, ഞാൻ കുറെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജോലിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ടീച്ചിങ് ജോബാണ്. അത് ലോ കോളേജ് ടീച്ചിങ് ജോബാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ നിന്ന് രാവിലെ നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് 10 പോയിന്റ് കിട്ടി. ഞാൻ വളരെ വേഗം 10 പോയിന്റ് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് ജോബ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു? കാരണം മുമ്പ് ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെയിൽ ടാക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ചെന്നൈയിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ലോ ഓഫീസറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരം പണികളിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഐ ലവ് ദ ടീച്ചിങ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്? അതിനൊരു ഒരുപാട് ഉത്തരം പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ 10 പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പറയുന്നു. ഒന്ന്, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലഘട്ടം ഞാൻ തന്നെ നാട്ടുമ്പുറത്താണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നാട്ടുമ്പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചുറ്റുപാടുള്ളൊക്കെ സാധാരണക്കാരെ ധാരാളം ആളുകളാണ്. അവർ കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ആളുകളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഈ പാൻഡമിക് സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭീമമായ UGC ശമ്പളം ഒരു പൈസ പോലും കുറവില്ലാതെ അതേ രൂപത്തിൽ എല്ലാ മാസവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോളേജിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ള സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയോ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ആശങ്കയിലാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാവരും ആശങ്കയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് വല്ലാത്തൊരു സേഫ്റ്റിയും സെക്യൂരിറ്റിയും ഈ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് ടീച്ചിങ് എനിക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒന്ന്. 2, സാലറി എത്ര പ്രായം കൂടുമ്പോഴും സാലറി കൂടി വരികയാണ്. ഓരോ വർഷവും പല തവണയായിട്ട് സാലറി കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സാലറി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റുകൾ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നുണ്ട്. DA വർധനകൾ കൃത്യമായി ഇടവേളകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം സാലറി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള സാലറിയുടെ ഇരട്ടിക്കും അപ്പുറത്ത് പോയി. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള സാലറിയുടെ 3 ഇരട്ടി. ഞാൻ 10 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. 10 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാലറിയുടെ 3 ഇരട്ടിയായി ഇപ്പോൾ സാലറി. മറ്റെല്ലാ ജോലിയിലും പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുമാനം കുറഞ്ഞു വരികയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ, സർവീസ് കൂടുമ്പോൾ വരുമാനം കൂടി വരികയാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ ഇത് വേറൊന്ന്, ഈ പെൻഷൻ അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം പെൻഷൻ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ, ഇത് ഈ പ്രായമാവുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കുറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വരിക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പെൻഷൻ, അത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയാലും കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ആയാലും ഒക്കെ അത് വലിയ ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി, ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടോ, എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു സാലറി ഓഫ് എ ജൂനിയർ IAS ഓഫീസർ. അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ കിട്ടുന്ന സാലറി 7th പേ കമ്മീഷന് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ IAS ഓഫീസർ കിട്ടുന്ന അതേ ശമ്പളം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ജൂനിയർ IAS ഓഫീസറുടെ വർക്ക് ലോഡും നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡും ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഞാൻ 2-2.5 മണിക്കൂർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ സാലറി കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ ജൂനിയർ IAS ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ലോഡ്, അതിന് ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടില്ല, അതിന് സിനിമ കാണാൻ സമയം കിട്ടില്ല, പുസ്തകം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല, ഒരു യാത്ര പോകാൻ സമയം കിട്ടില്ല, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വർക്ക് ലോഡ് അത്രയും കുറവാണ്. അത് പിന്നെ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ലീവ് ബെനിഫിറ്റുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ലീവ് എടുത്തിട്ട് വിദേശത്ത് പോകാം. 5 വർഷം ലീവ് എടുത്തിട്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ 20 വർഷം വരെ ലീവ് എടുത്ത് വിദേശത്ത് പോകാം. ധാരാളം അവധികൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് അവധികളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. യാത്ര പോകാം, ഇഷ്ടം സിനിമ കാണാം, പുസ്തകം വായിക്കാം, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാം, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ശനിയും ഞായറും അവധി തന്നെയുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ്. 5 days in a week എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശനി ഞായർ നമുക്ക് സ്വന്തമായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശേഷം ലോ കോളേജ് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വർഷം ആകെ എടുത്ത 4 ലീവാണ്. കാരണം ശനി ഞായർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൗകര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ വേറെ രസകരമായ കാര്യം, പണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം കാര്യമായ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമാണ് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ. ലോ കോളേജ് റിട്ടയർ അധ്യാപകരൊക്കെ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തില് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന ശമ്പളം ലോ കോളേജ് വാങ്ങിയതിനേക്കാളും 3 ഇരട്ടി ശമ്പളത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ശേഷം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു സാറിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് പ്രൊഫസറിന്റെ ഡീനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശമ്പളത്തിൽ വെച്ചാൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം, 2.5 ലക്ഷം രൂപ, ഫ്ലാറ്റ്, കാറ്, സൗകര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ലക്ഷം ശമ്പളോ? അപ്പൊ സാറിന് പെൻഷൻ തന്നെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവിടെ നീ ഉണ്ടല്ലോ, നീ അവിടെ പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആളുടെ പേര് പറയാത്തത്. കാരണം ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റികളും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റുകളും അത് എനിക്കൊന്നും ലോ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിനകത്ത് വേറെ പോലീസുകാരൻ DYSP ആയി റിട്ടയർ ചെയ്താൽ പോലും അത്രയൊന്നും ബെനിഫിറ്റുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നുന്നില്ല. അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ജോലി, സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം, അത് സംശയമില്ല. അതൊരു വല്ലാത്ത അംഗീകാരം. ആളുകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥാനം. ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ നന്നായി ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ലോക്കലെ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ സ്വാഗതം ഈ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു സ്കൂളില് നിങ്ങളൊരു പ്രവേശനോത്സവമാണ്, ചെറിയ സ്കൂൾ, UP സ്കൂളാണ്, പിന്നെ നീ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ തരണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നീ ചെയ്താൽ പോരെ, ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് 5 മിനിറ്റ് നീ ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താ വെച്ചാല്, അത് നീ പറയുന്നേക്കാൾ നന്നായി ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എനിക്ക് വേണം. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ എനിക്ക് വേണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലോ കോളേജ് അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ 33 ആളുകൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായത്. സഫിസാറിനെ അറിയാം. സഫിസാറിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നത്. പിന്നെ ഓരോ വർഷവും കോളേജിൽ നിന്ന് 100-150 കുട്ടികൾ ഇറങ്ങും. അവരൊക്കെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ അംബാസിഡേഴ്സുമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ആളുകളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജോലി ഭാരമാവുന്നില്ല, ജോലി ഹോബിയായി മാറും. ഞാൻ ഇനി ഒരുപാട് പറയാം. ഞാനത് അവൾ ആ ഭാഗം കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഐ ലവ് ദിസ് ജോബ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോബ്, ദിസ് എ ഹോബി ഫോർ മീ. ഇതെന്റെ ഹോബിയാണ്. ഇതൊരു ഇപ്പൊ ലോ കോളേജിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊരു സാധാരണ ജോലിക്കോ എന്നുള്ള പ്രയാസമല്ലേ. ഇത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു ഹോബി പോലെയാണ് ലോ കോളേജ്. കുട്ടികളെ കാണുന്നു, സഹപ്രവർത്തകരെ കാണുന്നു, അധ്യാപകരെ കാണുന്നു, ഒക്കെ എല്ലാം അങ്ങനെ പോകുന്നു. ശരി.
നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചോളൂ. ജോലികളിൽ ഒരു ജോലിയും മോശമല്ല, എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന് ഗുണവും ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആവാൻ പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മനസ്സിലായി തരാണ്. വേർ ആർ യു ഗോയിങ്, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? യു ആർ ബിക്കമിങ് ഐ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, യു ആർ ബിക്കമിങ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, യു ആർ ബിക്കമിങ് എ പ്രൊഫസർ ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് ഓർ വാട്ടർ മേ ബി ഇൻ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ വാട്ടർ മേ ബി വേർ എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു 8-9 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിവേഗം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. ഒന്ന്, ഇനി നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, വേർ ആർ യു ഗോയിങ്. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കോളുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് പല വർക്കുകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ മറ്റു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ വക്കീലായി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്നും മോശമല്ലോ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ യാത്രയിലുള്ള കൈവഴികൾ മാത്രമാണ്. അതിനുശേഷം പോകേണ്ട യഥാർത്ഥ സ്ഥലം. ഞാൻ ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആ സമയത്ത് കുറെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചില പിളർപ്പ് കാരണം കുറെ പേര് രാജിവെക്കുകയും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, എന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോട്ട് ടു ബി ബിക്കം എ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആവുന്നതല്ലല്ലോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പോകുന്ന വഴിയിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ്. എന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ടു ബിക്കം എ ടീച്ചർ. സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാലോചിക്കും. ആ സമയത്ത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്, നിയമനം നടന്നിട്ടില്ല, റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും, ആ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്റെ റാങ്ക് ഒക്കെ നോക്കിയത് എനിക്ക് അധികം വൈകാതെ വിത്തിൻ 6 or 7 months ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്, എനി ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്. അപ്പോ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്റെ ലക്ഷ്യം മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇരിക്കുക, അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല. ആ ജോബ് ഒട്ടും മോശമായ ജോബ് അല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം? 10 പോയിന്റ് അതിവേഗം പറയുന്നു. ഒന്ന്, മൈൻഡ് ആണ് കാര്യം. വായനയെക്കാളും ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാളും എനിക്കൊന്നും മൈൻഡ് ആണ് കാര്യം. നിങ്ങൾ മാനസികമായി ഒന്ന് ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനന് അർജുനന് മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാവുന്നത്. ചഞ്ചലം ഹേ മനകൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. മൈൻഡ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. മൈൻഡ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. നിങ്ങള് മൈൻഡ് എനിക്കൊരു നെറ്റ് കിട്ടുകയും JRF കിട്ടുകയും PhD എടുക്കുകയും കോളേജ് അധ്യാപകനാവുകയും മൈൻഡ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം അത് മാത്രമായിരിക്കും. നിങ്ങള് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവ കാറ് വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ, ഇന്നോവ കാറ് വാങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കാറുകളെല്ലാം ഇന്നോവ കാറായിരിക്കും. കാരണം റോഡിലൂടെ ഇന്നോവ കാറ് പോകുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ, മറ്റെല്ലാ കാറുകളും കാണുന്നില്ല. കാരണം മൈൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയി. നിങ്ങളൊരു പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം പണി തീരാത്ത വീടുകൾ മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം മൈൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ഇത് നെറ്റിലേക്ക്, ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക്, PhD-യിലേക്ക്, ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കും. ഒന്ന്, അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും പോകും. കാരണം നമ്മൾ അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. 2, പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓരോ സ്റ്റൈലാണ്. എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ പറയാം, അത് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കും. ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈം 20 minutes വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. 20 minutes എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അറ്റ് എ ടൈം 20 minutes. 20 minutes പ്രധാനമായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വാച്ച് ഉണ്ടാവും. ആ വാച്ച് വെച്ചിട്ട് മൊബൈലൊന്നും നോക്കാറില്ല, വാച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കും. 10:10 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ 10:10 10:30 വരെ വർക്ക് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് 10:30 വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താരും വിളിച്ചാലും ഫോൺ ചെയ്താലും എടുക്കില്ല. 10:30 ഞാൻ മറ്റൊന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ഷനിൽ പോകും, ഫോൺ എടുക്കുകയും മറ്റൊന്നും ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 10:30 അതുവരെ ചെയ്തതെന്ന് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയ കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ വായിക്കാൻ ചെയ്തെങ്കിൽ 10:30 എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അതുവരെ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും. അത് 10:30 10:50 20 ഞാൻ ആദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ 20 minutes തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 20 minutes ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അത് എനിക്ക് അത്രേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 40 minutes 1 hour ഫുള്ളി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തു. എനിക്ക് 20 minutes ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് ആ 20 minutes സ്ലോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ട്. ആ നോട്ട് പാഡ് കാണുന്നതായിരിക്കും. ആ നോട്ട് പാഡിൽ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും, ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് അത് ടിക്കിടുമ്പോൾ വല്ലാത്ത മനസ്സമാധാനമാണ്. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ 15-16 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ടിക്കിടുമ്പോൾ ഞാൻ 64 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സഫിസാറെ വിളിക്കാനായിരിക്കും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ ടിക്കിടുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മാനസിക സംതൃപ്തിയാണ് അത്. മറ്റൊന്ന്,
ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന LGRF ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യാണ്, ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് UGC പ്രിപ്പറേഷന് പകരം നിങ്ങൾ ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഇടയ്ക്ക് പരസ്പരം ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ നിങ്ങൾ നേരിട്ടൊക്കെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് ഒറ്റക്ക് വായിക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ, അവരുടെ വായനാ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും. ടൈമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ടൈം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോ വെറുതെ ഇരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം വായിച്ച് മടുത്തു, അത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കി, ഇൻസ്റ്റ നോക്കിയിട്ട് 25 മിനിറ്റ് പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് പാഡിൽ 25 മിനിറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, 25 മിനിറ്റ്സ് വേസ്റ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കിടന്നു, ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് വെറുതെ കിടന്നു, ചിന്തിച്ച് കിടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ TV കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഫ്രണ്ട്സ് വർത്താനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ പോയി, 1 മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് 4 ഹവറും 30 മിനിറ്റ്സിലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ്. ഒരു നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത, എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോയി, അത് വേസ്റ്റ് അല്ല. നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തോന്നുന്നു രാവിലെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ബിജു സാറിന് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ക്ലാസ് കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നത്. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുമല്ലോ, നമുക്ക് ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കാവുന്ന ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വേസ്റ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഇന്ന് ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടാത്ത 10-15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കുക. അതൊരു ആവറേജ് 4 ഹവറും 5 ഹവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ടാർഗറ്റുകൾ വെക്കുക. നിങ്ങൾ എത്ര പേജ് വായിക്കും? 30 പേജ് വായിക്കും, അവനും അല്ലെങ്കിൽ അവളും 30 പേജ് വായിക്കും. ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് പരസ്പരം ഒരു എന്താ പറയാ, ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ നെറ്റിനെ വായിക്കണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് LGRFന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ എല്ലാ ഭാഗം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു LGRFന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, വേറൊരു പുസ്തകം പോലും വായിക്കണ്ട. ലോയുടെ കാര്യത്തിൽ പേപ്പർ 1 വായിച്ചോ, ലോയുടെ കാര്യത്തിൽ, കാരണം അതിനകത്ത് അത്രയും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഒരു ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന 23 പേജ് ഉണ്ട്. ആ 23 പേജ് വായിച്ചാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വായിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, കണ്ടമാന മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ചെറിയ നോട്ട് പാഡിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക. കാരണം നെറ്റിന് പഠിക്കാൻ പോയിന്റ്, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നോട്ട് പാഡിൽ, ചെറിയ നോട്ട് പാഡിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിഷയം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് അധികം ക്ലാസ് എടുക്കാനില്ല, പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് നടന്നത്, അത് തീരുമാനിച്ചത് എന്താണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെറിയ നോട്ടായി എഴുതി വെക്കുക. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുക. ചെറിയ നോട്ട് പാഡ് പോക്കറ്റിൽ, ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിലോ പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിലോ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് പാഡ് വെച്ച് മറിച്ചു പോയിന്റ്സ് മാത്രം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉദാഹരണം കേസ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കേസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ വിഷയത്തിൽ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു 100 കേസിലോ ഉണ്ടാവും മിനിമം. അപ്പൊ 100 കേസിലോ എന്താണ് ആ കേസിന്റെ പേര്, എന്താണ് കണ്ടന്റ്, ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. അതിങ്ങനെ വെറുതെ വായിക്കുക, അത് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, അത് പലവട്ടം വെറുതെ വായിക്കുക, അത് വായിച്ച് കിടന്നു. ഇങ്ങനെ നോട്ട് പാഡുകൾ 10-12 നോട്ട് പാഡുകൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. യാത്ര പോകുമ്പോൾ, വെറുതെ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ, കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, വെറുതെ ഫ്രീ ആയ സമയത്ത് പോക്കറ്റിൽ നോട്ട് പാഡ് എടുക്കുക, അതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സമയം വൈകുന്ന അറിയാം. പിന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പവർ, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പവർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നിങ്ങളിത് പാസ്സാവുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ നെറ്റൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കിട്ടും എന്ന് പറയാം, എനിക്ക് കിട്ടും, നെറ്റ് കിട്ടും, അതായത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടും എന്ന് പറയാം. മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, എനിക്ക് കിട്ടും, നെറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നെറ്റ് കിട്ടുമെന്നും JRF കിട്ടുമെന്നും PhD ചെയ്യുമെന്നും, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ നിങ്ങൾ ടീച്ചറെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നും, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമെന്നും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സങ്കല്പത്തിലൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവും, ആ അധ്യാപകനെ പോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകനാകുമെന്നും, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കുട്ടികൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടെ ആത്മഹർഷങ്ങളോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുമെന്നും, നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയെ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നും ഒക്കെ നിരന്തരമായി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവിടേക്ക് നിരന്തരമായി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. മോഡൽ എക്സാമുകൾ മാക്സിമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സബ്സാറിന്റെ സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, www.lawexams ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ സൈറ്റ് ആണ്. മാക്സിമം മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടീച്ചിങ്. എവിടെയൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ
വായിച്ചത് മറന്നുപോകും, എഴുതിയത് മറന്നുപോകും, ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മറന്നുപോകും. പക്ഷേ ടീച്ചിങ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മറന്നുപോകില്ല. അപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് മാക്സിമം പോകുക. ജസ്റ്റ് സജഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം 11:30 എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. 10:40 എന്റെ ടാർജറ്റ്. 10:44 ഈ ഏരിയ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ എന്റെ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. താങ്ക് യു. യെസ്, സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? വരട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. നമ്മളെ ഇന്റർനാഷണൽ ഈ ഏരിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ഓരോ കൺവെൻഷൻസ്, ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഓരോ പ്രോട്ടോകോളുകൾ എവിടെ നടന്നു, എന്ന് നടന്നു, എന്താ തീരുമാനിച്ചു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഏരിയ. അപ്പോ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും ഇത് എവിടെ നടന്നാലും എന്താ തീരുമാനിച്ചത് പറയാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതിവേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. നമുക്കറിയാം ജൂൺ 5 വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെടി തൈകളൊക്കെ തരും അല്ലെ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ തൈകളൊക്കെ തരും. ജൂൺ 5 നമ്മുടെ മനസ്സിലറിയാം പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ചെടി കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ കിട്ടുന്നതോ മരത്തിന്റെ തൈകൾ കിട്ടുന്നതോ ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. ഈ ജൂൺ 5 ചിലപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ക്വിസ് ഉണ്ടാവും, എൻവയോൺമെന്റ് ക്വിസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ. ഈ ജൂൺ 5 എന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു മരം നട്ടൊക്കെ ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പൊ August 15 നമുക്കൊരു മിഠായി കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പായസം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. കടമ്മനിട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആണ്ടോടടുക്കുമ്പോൾ August 15 അരുമയായി കിട്ടുന്ന മധുരമോ സ്വാതന്ത്ര്യം. കടമ്മനിട്ടാണോ വസുതെന്നാരോ സംശയമായിട്ടോ. August 15 മിഠായി കിട്ടുന്ന പോലെ ജൂൺ 5 നമുക്കൊരു ചെടി കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ ജൂൺ 5 എന്തുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അത് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ആണത്. സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് നടന്ന ഒരു ദിവസമാണത്. ജൂൺ 5 1972 ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില്, ഹൈ ലെവലില് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടന്ന ദിവസമാണ് 1972 ജൂൺ 5. അത് ആണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി, UNEP എന്ന് പറയും, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം. UNEP എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് നടന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്നു, 1972 നടന്നു, ജൂൺ 5 നടന്നു. അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി UNEP യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പ്രോഗ്രാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി തീം ഫോർ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് 2020 ജൂൺ 5 2020 വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ തീം ടൈം ഫോർ നാച്ചർ, ഈ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയം. 2020 ജൂൺ 5 വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് തീമാണ് ടൈം ഫോർ നാച്ചർ. ഇനി നമ്മുടെ സമയം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തു അല്ലെ. വെട്ടുക, മുറിക്കുക, പങ്കുവെക്കുക, ഗ്രാമം, പട്ടണം, ജനപദം ഒക്കെയും കൊന്നും തിന്നും വാഴുക, പുലികളായി സിംഹങ്ങളായി ഊറ്റിയെടുത്തുകയാണ്. പ്രകൃതിയെ അത്രമാത്രം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മള് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് അല്പസമയം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി, ടൈം ഫോർ നാച്ചർ എന്നാണ് 2020 വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് തീം. 2021 തീം എക്കോസിസ്റ്റം റെസ്റ്റോറേഷൻ. 2021 എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ തീമാണ് എക്കോസിസ്റ്റം റെസ്റ്റോറേഷൻ, പ്രകൃതിയെ പഴയ പോലെ ആക്കുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടാസ്ക്. നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ ചൂഷണങ്ങളെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇനി പ്രകൃതിയെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ പ്രകൃതിയാക്കുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ തീം, എക്കോസിസ്റ്റം റെസ്റ്റോറേഷൻ, പ്രകൃതിയെ പഴയ പോലെ ആക്കുക. 2020 തീം, 2021 തീം. ഇത് രണ്ടും വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ തീമുകളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു ഡേ ആണ് May 22 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവ വൈവിധ്യം, ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം, ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവ വൈവിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം, ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി.
അത് മെയ് 2022 ആണ്. അതിനകത്തും 2 തീമുകളുണ്ട്. തീം 2020 അവർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഇൻ നാച്ചുർ, പരിഹാരം പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണ് 2020 നമ്മുടെ തീം. പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും കടൽ തിരിച്ചെന്നല്ലേ. പ്രകൃതിയിൽ പരിഹാരമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഇൻ നാച്ചുർ. തീം 2021 വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ. നമ്മള് പ്രശ്നത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളല്ല, ഈ ഭൂമിക്ക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രകൃതിയെ പഴയ പോലെ ആക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ പാർട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും. ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണം നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണത്തെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും കൃത്യമായി മാറ്റി വേർതിരിച്ച് 2 പാത്രങ്ങളാക്കി വെക്കുന്നതോടെ വി ആർ ബിക്കമിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മെയ് 22 ആണ്. 2020 അവർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഇൻ നാച്ചുർ. 2021 വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ. എന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് പറയാം. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറക്കാം. ഹലോ, അവിടെ ആരും ഇല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഞാൻ 11:30 അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയില് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്: ട്രീറ്റീസ്, കൺവെൻഷൻസ്, പ്രോട്ടോകോൾസ്. ട്രീറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അഗ്രിമെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചില കൺവെൻഷൻസ് നടക്കുന്നു, ചില പ്രോട്ടോകോളുകൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. കൺവെൻഷൻ എന്ന മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. ഇത് 3ലൂടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രൂ ട്രീറ്റീസ്, ത്രൂ കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോൾസ്. ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, കാരണം ആദ്യകാലത്ത് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല. അതൊക്കെ പിന്നീട് അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന സംഭവമാണ്. കാരണം ആദ്യകാലത്ത് പ്രകൃതിയെ മാക്സിമം ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും വളരെ അപൂർവമായി ചില ഭാഗത്തുണ്ടായ ചില ചെറിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ളൂ. 1933 ലണ്ടനിലെ കൺവെൻഷൻ നടന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആദ്യ ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഫോണ, ജന്തു സസ്യ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഓൺ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ, ജൈവ വൈവിധ്യവും സസ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1933 ഒരു ലണ്ടൻ കൺവെൻഷൻ നടന്നിരുന്നു. 1940 വാഷിംഗ്ടണിൽ മറ്റൊരു കൺവെൻഷൻ നടന്നിരുന്നു, വൈൽഡ് ലൈഫ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, വന്യജീവികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ. അതൊന്നും ആ സമയത്തൊന്നും ഇന്ത്യ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും കേട്ടോ. 1940 നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിഷയമേ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ 1940 വാഷിംഗ്ടണിൽ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രിസർവേഷന്റെ കൺവെൻഷൻ, ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിലൊന്നും അറ്റംപ്റ്റ്സുകളാണ് നടന്നത്. പിന്നെ 1946 ഈ തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് വെയിലിംഗ് ടു ഓവർസീ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വെയിലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വെയിൽസ്. തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തിമിംഗല വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് 1946 നടന്നിരുന്നു. IUCN, ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ, അതിനൊരു ഇത് 1963 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ 1963 IUCN മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കെനിയയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തൊരു കൺവെൻഷൻ, സൈറ്റ്സ് എന്ന കൺവെൻഷൻ ഒന്നാണ്, കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ്, വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അവരുടെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങള്, സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ്. അതിനകത്ത് ഈ വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവികളെയും പ്ലാന്റുകളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് 1963 IUCN കൺവെൻഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, IUCN കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1963 അറ്റ് കെനിയ. അതിനാണ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. അത് 172 നാഷൻസ് ആർ പാർട്ടി ടു ദ കൺവെൻഷൻ. 172 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിപുലമായ കൺവെൻഷൻ IUCN നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ വരാം? ജനസംഖ്യാ വർധന വന്നിട്ടുണ്ട്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജൈവ വൈവിധ്യം, ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിന്റെ ഈ ഓസോൺ പാളിക്കുള്ള എന്താ പറയാ പ്രയാസം, ഓസോൺ പാളിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയാ CFC, ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ എല്ലാം വന്നിട്ട് ഓസോൺ പാളിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ടോക്സിക് ആൻഡ് ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ്, വിഷവും മറ്റു സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ വാതകങ്ങൾ പുറത്തേക്കിട്ട് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എയർ, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മറൈൻ റിസോഴ്സസ് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഡാമേജ്, ആണവ ദുരന്തങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. ഈ തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്റർനാഷണൽ ലോയുടെ സോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയിലെ സോഴ്സുകൾ. നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയിൽ സോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ആണ്, കൺവെൻഷൻസും അഗ്രിമെന്റ്സും ഒക്കെ ട്രീറ്റീസ്. മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണലിൽ, അത് ഇവിടെ ബാധകമാണ്. ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബാധകമാണ്. കോടതി വിധികൾ ബാധകമാണ്. ജൂറിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ്സ്. സാധാരണ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയുടെ സോഴ്സുകളൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയ്ക്കും ബാധകമാണ്. ഇനി പ്രധാനമായും മീറ്റിങ്ങുകള് 3 സ്റ്റേജുകളായി തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 1900 മുമ്പൊന്നും കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ 1900 ശേഷം 3 സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിക്കാം. 900 മുതൽ 972 വരാൻ കാരണം 972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് വന്ന ശേഷം കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായി. അപ്പൊ 900 മുതൽ 972 വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. 900 വരെ കാര്യമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് കൺസേൺ ആയിട്ട്, പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട്, നാവിഗേഷൻ, ഫിഷിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ, മത്സ്യബന്ധനമായ തർക്കം, അതായത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നുള്ള വിഷയം അന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല 900 മുതൽ 900 മുമ്പുള്ള കാര്യം. ഒന്നാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത്. 909 US-ഉം UK-യും കൂടി ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്, വാട്ടർ ഷാൽ നോട്ട് ബി പൊല്യൂട്ടഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ടു ഇഞ്ചുറി പർപ്പസ്. 2 ഭാഗത്തും വെള്ളം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ പൊല്യൂഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യമായി വന്നത് 909 US-ഉം UK-യും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റി തർക്കത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14 തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇനി മറ്റു ചില അഗ്രിമെന്റ് ഈ 900-നും 972-നും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അഗ്രിമെന്റുകൾ പറയാം. ഒന്ന്, 916 മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി. ദേശാടന പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കാനഡ. അത് US-ഉം കാനഡയിലും, US-ൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്കും, കാനഡയിൽ നിന്ന് US-ലേക്കും പോകുന്ന മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 1916 ഓഗസ്റ്റ് 16 ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി. 1. 2, വാഷിംഗ്ടണിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി 940 ഒക്ടോബർ 12. അത് വിഷയം കൺവെൻഷൻ ഓൺ നാച്ചർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രിസർവേഷൻ. വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ 1940 ഒക്ടോബർ 12 ഉണ്ടായി. 1954 ഉണ്ടായ കൺവെൻഷൻ ഓയിൽ സ്പില്ല്, നമ്മുടെ ഈ സമുദ്രത്തില് ഓയിൽ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന, അതുപോലെ സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1954 സീ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി. ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സീ ബൈ ഓയിൽ 1954 ഉണ്ടായി. 1968 നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് സംരക്ഷിക്കണം, പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1968 ആഫ്രിക്കൻ കൺവെൻഷൻ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി. 4. 5, റംസാർ കൺവെൻഷൻ. റംസാർ
ഇറാനിലാണ്. ഇറാനിലെ റംസാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറ്റ്ലാൻഡ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി 1971 കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി. റംസാർ ഈസ് ഇൻ ഇറാൻ. അവിടെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി 1971 കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ 5 ഒന്ന് നമ്മളെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് കാനഡ US തമ്മിൽ, വൈൽഡ് ലൈഫ് വെസ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ മാത്രം വാഷിംഗ്ടണിൽ കൺവെൻഷൻ നടന്നു. പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ സമുദ്രത്തിലെ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ, എന്താ പറയുക, സീ പൊല്യൂഷൻ, അത് പിന്നെ 1954 നടന്നു. ആഫ്രിക്കയില് നാച്ചുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1960 നടന്നു. അത് ലാസ്റ്റ് റംസാർ കൺവെൻഷൻ 1971 നടന്നു. ഇത്രയാണ് 5 കൺവെൻഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും 900-ലും 972 വലിയ ഒരു കൺവെൻഷനൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് 1972 മുതൽ 1992 വരെയുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പറയാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും പ്രധാനം 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ആണ്. അത് ഒരു കാലഘട്ടം 1900 മുതൽ 1972 അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് മാറി. അതിന്റെ പേര്, സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ പേര് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് ആ കോൺഫറൻസിന്റെ പേര്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ്. പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്രപരമായിട്ട് സർക്കാരുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ്. ഇത് ഇന്ത്യയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് പങ്കെടുത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പങ്കെടുത്തു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത മീറ്റിംഗ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവിടെ വലിയ റോള് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു, ശ്രദ്ധേയമായ റോള് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇത് ലെയ്ഡ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിലാണ്. പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ്. അതിനുശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു UNEP, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗം. അനന്തര പറയുന്നത് 4 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റിംഗ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായി, പിന്നെ അത് UNEP വന്നു, ജൂൺ 5 പറഞ്ഞു. മറ്റേ കൺവെൻഷൻ വിയന്നയെ ചേർന്നാണ്. അപ്പൊ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷം 1985 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഓസോൺ പാളികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ, ഓസോൺ പാളികൾ സംരക്ഷിക്കുക. 1985 നമ്മളതൊക്കെ അടുത്ത കാലത്തുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ആ ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗില്, വിയന്നയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗില് ഗ്ലോബൽ പൊല്യൂഷൻ ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്തു. ഓസോണിന്റെ ഈ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഓസോൺ പാളികൾ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പൊ വിയന്ന കൺവെൻഷൻ, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 1985 വിയന്നയിലാണ് നടന്നത്. ലക്ഷ്യം ഓസോൺ പാളികൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. കൂടെ പ്രൊട്ടക്ടിങ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലോ ഓഫ് ദി സീ കൺവെൻഷൻ 1982 കൺവെൻഷൻ നടന്നത്. ലോ ഓഫ് ദി സീ കൺവെൻഷൻ അത് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ആണ് അതിന് പിന്നെ ആതിഥ്യം വഹിച്ചത്. യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് ദി സീ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 190 പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവ് മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മുടെ കടലോരങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ സർക്കാരിനുമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 192 കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഈ കടലോരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, കടൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ വിശദമായ ആർട്ടിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നടന്ന ജമൈക്കയിലാണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നത്. ലോ ഓഫ് ദി സീ കൺവെൻഷൻ 1982 കൺവെൻഷൻ നടന്നത് ജമൈക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കൺവെൻഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ലോ ഓഫ് ദി സീ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 82 ജമൈക്കയിലാണ്. സീയും മറൈൻ വിഷയങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ആണ് അത് ആദ്യത്തെ വഹിച്ചത്. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ 1987. അപ്പൊ നമ്മൾ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം പറഞ്ഞു, 1985 വിയന്ന പറഞ്ഞു, ഇനി 1987 മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഓസോണിൽ സുഷിരം ഉണ്ടാവാൻ, ഓസോൺ പാളിയിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാവാൻ
കാരണങ്ങളായ ഒരുപാട് ടോക്സിക് സാധനങ്ങളുണ്ട്, വിഷവസ്തുക്കളുണ്ട്, വിഷവാതകങ്ങളുണ്ട്. അത് കുറക്കണം. അതിന് ഉപയോഗം ഓരോ രാജ്യവും കുറക്കണം. അതാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ 1987 വന്നു. 1987 സെപ്റ്റംബർ 16 എഫക്റ്റിൽ വന്നു. പിന്നെ ദിസ് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഓസോൺ ടെസ്റ്റ്. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നിട്ടുള്ള 1987 മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നു. ആ ഡേ സെപ്റ്റംബർ 16 ആണ്. ആ ഡേ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഓസോൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓസോൺ പാളികൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എന്നുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ 16 A country can only be a member if it has ratified the Vienna Convention. അപ്പൊ 1985 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ആണ്. ആ വിയന്ന കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം, 1985 വിയന്ന, 1987 മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിച്ചാണ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറക്കണം, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. CFC ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ, അന്തരീക്ഷത്തേക്ക് പുറത്തുവിടുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് ഓസോൺ പാളികളിൽ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് കുറക്കണം. CFC. HFC ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കുറക്കണം. കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്, ഈ 4 വിഷവാതകങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതാണ് പിന്നെ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് കുറച്ച് എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തു. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഡിലേ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years. നിങ്ങൾ ഈ ഡെഡ് ലൈൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷം സമയം കൊടുക്കാം. കാരണം വികസിത രാജ്യങ്ങളെ പോലെ അത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിയെത്താൻ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നൊരു അടിസ്ഥാനത്തില് 10 വർഷം സമയം കൊടുത്തു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന്. മാത്രമല്ല എ കൺസംഷൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് 0.3 kg പെർ ക്യാപിറ്റൽ, ഏകദേശം ആളുകൾ എണ്ണനുസരിച്ച് 0.3 kg വരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കൊടുത്തു. ആക്സസ് ടു അസിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ട്, മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ട് കൊടുക്കാനും. ഈ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളില് 1987 അപ്പൊ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം, 1985 വിയന്ന, 1987 മോൺട്രിയലില് പിന്നീട് 5 ഭേദഗതികൾ വന്നു. പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് 5 മാറ്റങ്ങൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിൽ വന്നു. ഒന്ന് 1990 ലണ്ടനിലെ അമെന്റ്മെന്റ് നടന്നു. ലണ്ടൻ മീറ്റിംഗ് 1990 അമെന്റ്മെന്റ് വന്നു. ആ അമെന്റ്മെന്റിൽ ഇന്ററിയം റിലീഫ് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് സഹായ പദ്ധതി ഇന്ററിയം റിലീഫ് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ ഈ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കുറക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയാം. CFC ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ, HFC ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ, കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രോമിൻ, അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഐറ്റം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ലിസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി. 1990 ലണ്ടനിൽ വെച്ച ഭേദഗതിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി 1992 കോപ്പൻഹേഗൻ നടന്ന ഭേദഗതിയാണ്. അവിടെ ഈ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇന്റർനെറ്റ് ഫണ്ട്, ആ ഫണ്ട് പെർമനന്റ് ഫണ്ടാക്കി മാറ്റി. പെർമനന്റ് ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. താൽക്കാലിക ഫണ്ടിനെ പെർമനന്റ് ഫണ്ടാക്കി. അതുപോലെ മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡിനെ പിന്നെയും HFC അതിലേക്ക് മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. HFCയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ രണ്ടും ഈ കോപ്പൻഹേഗനിലാണ്. മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡിനെയും ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബണിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കോപ്പൻഹേഗൻ അമെന്റ്മെന്റിലാണ്. 1997 മോൺട്രിയലിൽ വെച്ച് നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് നടന്നു. അത് കമ്പൽ ദ കൺട്രീസ് ടു എക്സർസൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലൈസൻസ്. സ്ഥാപനങ്ങളെ ലൈസൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങളെ കമ്പൽ ചെയ്തു. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈ പുക പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങളെ കമ്പൽ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഈ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ലഘൂകരിക്കുക, കുറക്കുക ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ബാൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഈ നിരോധിച്ച സാധനങ്ങളുടെ ട്രേഡ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി 1999
ബീജിംഗ് അമെൻമെന്റ്. അതിനകത്ത് ബേസിക് ഡൊമസ്റ്റിക് നീഡ്സ്, വീട്ടിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഡിഫൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പിന്നെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ല അത് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചു. പിന്നെ ബ്രോമോ ക്ലോറോ മീഥെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടി കൺട്രോൾ സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി. ബ്രോമോ ക്ലോറോ മീഥെയിൻ കൂടി കൺട്രോൾ സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി. കിഗാലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കിഗാലി എവിടെയാണ് അറിയാൻ നോക്കട്ടെ, നോക്കി ചെയ്തു. ഒരു കിഗാലി റുവാണ്ട നോക്കട്ടെ. റുവാണ്ട നേരത്തെ നോക്കിച്ച സ്ഥലമാണ്. റുവാണ്ടയുടെ പേര് മറന്നുപോയി. കിഗാലിയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മീറ്റിംഗ് കണക്കാണ്. ലോകത്തെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാരോട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ. അങ്ങനെ റുവാണ്ടയിലെ കിഗാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന മീറ്റിംഗിലാണ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘൂകരിക്കുക, കുറക്കുക. അതേപോലെ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് HFC, ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം വെച്ചു. അത് CFCക്ക് പകരമായി എല്ലാവരും HFC ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ അപകടമാണെന്നായപ്പോൾ എല്ലാവരും HFCയിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ HFC ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബൺ കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കിഗാലി അമെൻമെന്റിലാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ 5 അമെൻമെന്റ്സ് 1987 മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിന് പല കാലങ്ങളായിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 1989 ബേസൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായി. ബേസൽ കൺവെൻഷൻ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് സംശയമുണ്ട്. ബേസൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, ഉറപ്പില്ല. ബേസൽ കൺവെൻഷൻ എയിംസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ്. ഈ അപകടകരമായ വേസ്റ്റുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് ഒരു ട്രാൻസ് ബൗണ്ടറി വേസ്റ്റ്, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതിന് മാത്രമല്ല, പ്രൊമോട്ട് ടു എംപ്ലോയ് ന്യൂ ടെക്നിക്സ് വൈൽ ഹാൻഡിലിംഗ് വേസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അവർക്ക് എൻഡറിങ് ഫണ്ട്, എമർജൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റ് ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പൊ ഒറ്റ പോയിന്റുള്ളൂ, ബേസൽ കൺവെൻഷൻ 1989 ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ആണ് വിഷയം. ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ബേസൽ കൺവെൻഷന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയം. അതായത് അമെൻമെന്റ് ഉണ്ടായി. ട്രാൻസ് ബൗണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നിരോധിച്ചു. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ വേസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടി നിർത്തി. അത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റീസൈക്ലിംഗ്, റീയൂസ്, ഫൈനൽ ഡിസ്പോസൽ. ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് OECD കൺട്രീസ് നിന്നുള്ള ട്രാൻസ് ബൗണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നിരോധിക്കുകയാണ് 1995 ചെയ്തത്. അതിൽ അവസാനം 1992 റിയോ കോൺഫറൻസ് എന്ന് ഭൗമ ഉച്ചകോടി, എർത്ത് കോൺഫറൻസ്. റിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിലാണ് 1992 എർത്ത് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് മുതൽ 1992 റിയോ കോൺഫറൻസ് വരെയുള്ള പീരീഡുകൾ, അതൊരു പറയുമ്പോൾ 20 വർഷമുള്ളൂ. 20 വർഷം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പീരീഡ് ആക്കി മാറ്റി. 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടി റിയോ ഡി ജനീറോ, ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടന്നത്. അത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ 20ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചതാണ്. അതിന്റെ പേര് ഇതാണ്, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. 176 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. അത് പറയുന്നു അവരുടെ ബാലൻസ് വേണം, നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വേണം, എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി തകരാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ടു ബ്രിങ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനും ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അതില് എർത്ത് മീറ്റിംഗില് പിന്നെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ടു ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ട്രീറ്റീസ്. ഒന്ന്, കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി CBD. 2, ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ കൺവെൻഷനും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ കൺവെൻഷനും 2 ട്രീറ്റി ഒപ്പുവെച്ചു. അത് കൂടാതെ റിയോയില് നോൺ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള 3 ലീഗൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ്. ഒന്ന് റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ, ഭൗമ ഉച്ചകോടി യെസ് സർ, ആ 2 ട്രീറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? CBD ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. സെക്കൻഡ്
ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. കൺവെൻഷൻ ഓൺ CBD, മറ്റേത് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇത് UNFCCC അല്ലല്ല, അത് വരുന്നത് UNFCCC വരുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് അത് വിശദമായി ഞാൻ പറയാം. അത് വരുന്നുണ്ട്. UNFCCC അതന്നെയാണ് സംഭവം. ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അതൊരു സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയാം. CBD 1992 വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. UNFCCC. പിന്നെ 3 നോൺ ബൈൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഒന്ന് ഉച്ചകോടി പ്രഖ്യാപനം, റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ, ലോകത്തോടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഒന്ന്. 2 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ്, കാടുകൾ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അജണ്ട 21 ഞാൻ വിശദമായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ 3 നോൺ ബൈൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വന്നു. അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ UNFCCC 1992. നിങ്ങൾ സന്ദീപ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദീപ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. സന്ദീപ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. UNFCCC നാഷണൽ ലോ സ്കൂളില് ഒരു എൻവയോൺമെന്റില് എന്താ പറയാ പേപ്പർ, UNFCCC ടോപ്പിക് പേപ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് UNFCCC, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. UN ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ്. അത് 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടിയുടെ രൂപ ഉൽപ്പന്നമാണ്. റിയോ ഡിക്ലറേഷന്റെ രൂപ ഉൽപ്പന്നമാണ് UNFCCC. അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 1 പറയുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ സമൂഹത്തില്, ഈ ലോകത്ത്, ഭൂമിയില് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്, എന്താ പറയാ, ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയ കവിയായ ONV കുറുപ്പിന്റെ ഒരു കവിതയെ പറയുന്നുണ്ട്, ആടിമുകിൽമാല കുടിനീര് തിരയുന്നു. ആടിമുകിൽമാല എന്ന മേഘങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മഴ വർഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആടിമുകിൽമാല കുടിനീര് തരുന്നു. മേഘങ്ങൾ കുടിനീര് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. കുടിനീര് കൊടുക്കേണ്ട മേഘങ്ങള് കുടിനീര് അന്വേഷിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആതിരകൾ കുളിര് തിരയുന്നു. തിരുവാതിര കുളിരിന്റെ കാലമാണ്. തിരുവാതിര കുളിര് അന്വേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആവണികൾ ഒരു കുഞ്ഞു പൂവ് തിരയുന്നു. നിറയെ പൂക്കള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ആവണി മാസം ഒരു കുഞ്ഞു പൂവ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആറുകൾ ഒഴുക്ക് തിരയുന്നു. അലതല്ലി ഒഴുകി പോകേണ്ട നദികള് ഒഴുക്കന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ആടിമുഖി കുടിനീരില്ലാത്ത മേഘങ്ങള്, പിന്നെ പൂക്കളില്ലാത്ത ആവണി മാസം, കുളിരില്ലാത്ത ആതിര മാസം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്, മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് കാർബൺ കൂടുതലായി പുറത്തുവിടുന്ന ഗ്യാസുകൾ, അത് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നാവാം, പിന്നെ എന്താ പറയാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാവാം, പിന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നാവാം, ഒക്കെ വരാം. ഗ്രീൻ ഹൗസുകൾ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസുകൾ, കാർബൺ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള, കരി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളുടെ പുറത്തുവിടുന്നത് മാക്സിമം കുറക്കണം. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ കുറെ ഔട്ട്ലൈൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിന്റെ കുറെ ഔട്ട്ലൈൻസും കൂടി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതാണ് UNFCCC വെച്ച് പറയാനുള്ളത്. അജണ്ട 21 അതൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്, സമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്? സുസ്ഥിര വികസനം. ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകൃതി വേണം, മറുഭാഗത്ത് വികസനം വേണം. പരിസ്ഥിതിയെയും വികസനത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വികസനം, അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. നമ്മള് എൻവയോൺമെന്റ് മാത്രം മതി, ഒരു തരത്തിൽ വികസനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല. അതായത് മതമൗലികവാദം പോലെ മറ്റൊരു മൗലികവാദമാണ്. അപ്പോ പ്രകൃതിയും വേണം, വികസനം വേണം. പിന്നെ 5-year റിവ്യൂ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതിന് ഈ കൺവെൻഷന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ 5 ഇയറിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ 1997 ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ, ക്യോട്ടോ ജപ്പാനിലാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ 1997. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അത് 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. UNFCCC തീരുമാനിച്ച കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് വേർ നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ്, വേണ്ടത്ര പോരാ. അതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി കൂടി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇമ്പോസ് മോർ അഡിക്വേറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഓൺ ദ നാഷൻസ്, രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ടു മാനേജ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻസ്, മാക്സിമം
ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്യാസുകൾ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് വിടണം. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് 1997 ഇൻ ക്യോട്ടോ, ജപ്പാൻ. ആ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റിവ്യൂവിൽ ജപ്പാനിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഓരോ രാജ്യങ്ങളും കൃത്യമായി സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടിയുടെ 5 ഇയർ റിവ്യൂ, 5 വർഷത്തെ റിവ്യൂ ആണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ 1997. അതില് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട മെഷേഴ്സും പോളിസീസും പറഞ്ഞു. മിനിമം ടാർഗറ്റ് ഓഫ് എമിഷൻസ്, ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പുറത്തുവിടേണ്ട മിനിമം ടാർഗറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് CNG, ഈ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കുന്ന CNG-യിലേക്ക് മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റു രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ട്. ഫേസിംഗ് ഓൺ ടാക്സസ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഓൺ എമിഷൻ സെന്റേഴ്സ്, അതായത് കാർബൺ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കണ്ടമാനം കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ കാർബൺ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കാർബൺ കുറച്ചിട്ട് അവിടെ വനമൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതൊക്കെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഫലമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 4 സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ഫോളോ. അത് എന്തൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആണ്. അത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനും റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ. 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടിയുടെ, റിയോ ഉച്ചകോടിയുടെ 5 ഇയറിന് ശേഷമുള്ള റിവ്യൂ ആണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ. 2000 ഒരു മില്ലനിയം ഡിക്ലറേഷൻ. അപ്പോ 2000 ഡിക്ലറേഷൻ ഇതാണ്. ന്യൂയോർക്ക് വെച്ചാണ് ആ മില്ലനിയം ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടായത്. 189 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ശക്തമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവരെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും പിന്നെ അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ. അപ്പൊ ലോകത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പരിഗണിക്കണം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വികസനം മതി. അത്തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള മില്ലനിയം ഡിക്ലറേഷൻ ന്യൂയോർക്ക് വെച്ച് 189 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഡിക്ലറേഷൻ. 2002 ആ മില്ലനിയം ഡിക്ലറേഷൻ 2000 നടന്നു. 2002 190 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ വെച്ചാണ് പങ്കെടുത്തത്. അത് റിയോ സമ്മിറ്റിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തായി? അപ്പോ ദേ അഡോപ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ സുസ്ഥിര വികസന ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് PPP അത് 2002 വന്നത്. 2002 ജനങ്ങളുടെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം സാധിക്കൂല, പ്രൈവറ്റ് വിങ്ങിന്റെ കൂടി സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗത്തിന് കൂടി സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് PPP, പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് നടന്നു. റിയോ 20 1992 റിയോ നടന്നത്. 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത്. 2012 റിയോ +20 ഭൗമ ഉച്ചകോടി 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ UN ഓർഗനൈസ് 3rd കോൺഫറൻസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. 192 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. അതിനകത്താണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വിഭാഗങ്ങള്, NGOs, അതുവരെ നമ്മൾ സർക്കാരുകൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇത് സർക്കാരിന്റെ പിന്നെ കൂടാതെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തത്, വ്യക്തികളും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തത് അവിടെയാണ്. അവിടെ നോൺ ബൈൻഡിങ് ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി ഫ്യൂച്ചർ വി വാണ്ട്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവി, അതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് അവിടെ ഈ റിയോ +20 തയ്യാറാക്കി. റിന്യൂഡ് ദെയർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. എന്നത് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്കും ഇവിടെ വാസം സാധ്യമാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ്. എനിക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരല്ലോ, എന്റെ തലമുറക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരല്ലോ. മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായ ഭൂമിയും. ഇനി വരുന്ന തലമുറക്കും ഇവിടെ ഭൂമി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് മുൻ തലമുറ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തില് ഒരു പ്രകൃതി ഭൂമി വന്നു. നമ്മളും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകും. മാക്സിമം 25,000 ദിവസം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. അപ്പൊ ആ 25,000 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളും ഈ ഭൂമി അതേ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജുകൾ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് 900 മുതൽ 972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഡിക്ലറേഷൻ വരെ. രണ്ടാമത്തെ 972 മുതൽ
ഭൗമ ഉച്ചകോടി റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ വരെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. തേർഡ് സ്റ്റേജ് 1992 റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ ശേഷം ഉള്ള സ്റ്റേജ്. 3 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം പറയാം. 2016 പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി. പാരീസ് വെച്ചിട്ട് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ്. അതുപോലെ ടു ഡു എവറിത്തിങ് പോസിബിൾ ടു പ്രിവെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് റൈസിംഗ്. ഈ ഭൂമിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ഡിഗ്രി കൂടാതെ ഇരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് വിഷയം. ഹാർഫുള്ളി സ്റ്റേയിങ് ബിലോ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി പിടിച്ചെത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശവും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചു. ഇത് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ, അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരം, കാരണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അഗ്രിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോയില് വാലിഡ് ആയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് 2016 പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വലിയ ഈ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എയർപോർട്ടിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരെ ഈ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവാക്കി. ഇനി UN ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അസംബ്ലി നടത്തി. ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് UN ബോഡി എവർ കൺവീൻഡ് ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ്. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ UN-ന്റെ അസംബ്ലി 2014 ജൂൺ 23 നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് UNEP ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് നെയ്റോബി, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം നെയ്റോബി വെച്ചിട്ടുള്ള ആണ് UN എൻവയോൺമെന്റ് അസംബ്ലി. അതില് 193 UN മെമ്പേഴ്സിനും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. 193 UN മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്, എല്ലാവർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് ഓൺ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസി തീരുമാനിക്കാൻ UN നടത്തിയത്. അത് നടത്താൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചുമതല UNEP-ക്കാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചുമതല. UN എൻവയോൺമെന്റ് അസംബ്ലി നടത്തി. പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, UN ജനറൽ അസംബ്ലി 92 തീരുമാനിച്ചത് നടത്തിയ മീറ്റിംഗ് ആണ്. ടു എൻഷുർ എഫക്റ്റീവ് ഫോളോ അപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് UNCED എർത്ത് സമ്മിറ്റ് 1992 എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ഭൗമ ഉച്ചകോടി, അതിലെ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് UN ജനറൽ അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ചത്. ഫ്രം ഇൻസെപ്ഷൻ ഹൈലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഇൻസ്ട്രക്ടർ. തുടക്കം മുതലേ ഈ 1992 ഭൗമ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം നടത്തിയ മീറ്റിംഗിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നല്ല പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, രാജ്യങ്ങൾ കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സും ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ കമ്മീഷന്റെ പേരാണ് ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ. അവരാണിത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന അവരാണ്. ആൾസോ നോൺ ആസ്, ഇവരുടെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, WCD, വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്നു. അവരാണ് ഇത് ഫോട്ടോ കാണുന്നത്. അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. മനോഹരമായ ഡിഫിനേഷൻ ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി പ്രസന്റ്. ഈ നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദെയർ ഓൺ നീഡ്സ്. നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന തലമുറക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അതും നിറവേറ്റാവുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. മനോഹരമായ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ. സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ UN-ല് ഒരു ചെറിയ റോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എക്കോളജി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. എക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ecological fields have become threats to peace and security. പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക്, സമാധാനപരമായും പിന്നെ സുരക്ഷിതത്വമൊക്കെ എക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് കൂടി വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ചെറുതായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡയലോഗാണ് 1992 ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ എൻവയോൺമെന്റും സുരക്ഷിതത്വവും ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി മറ്റു ചില ഓർഗൻസിലൊക്കെ ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട്. പേര് മാത്രം വായിച്ചു പോവാണ്. FAO, ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ, അവിടെ എൻവയോൺമെന്റ് ബന്ധമുണ്ട്. WHO,
ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന, നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധമുണ്ട്. യുനെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധമുണ്ട്. IPCC ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, UN ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ILO ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ, IMO ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ, UNIDO UN ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി IAEA, ഇതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റുമായി കുറേശ്ശെ ബന്ധമുള്ള UN സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇനി ലോക കോടതി, അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി. അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിലെ രസകരമായ കാര്യം, നിങ്ങൾക്കറിയാം UN ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഓർഗനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി, വേൾഡ് കോർട്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. അതിനകത്ത് 2 പാർട്ടി സമ്മതിച്ചാലേ കേസ് എടുക്കുള്ളൂ. വിധി ഞങ്ങൾ 2 പേരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി കേസ് എടുക്കുള്ളൂ. 2 പാർട്ടികളും ഞങ്ങൾ ബൈൻഡിങ് ആണ് തീരുമാനിക്കണം. പക്ഷേ ICJയില് ഒരു കേസും വന്നിട്ടില്ല. എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസും ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ICJ 1993 എൻവയോൺമെന്റ് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേംബർ ഉണ്ടാക്കി, ചേംബർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കേസും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ ശക്തമായ എൻവയോൺമെന്റൽ കേസുകൾ, തർക്കങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, വേൾഡ് ബാങ്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വേൾഡ് ബാങ്ക് പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ വെക്കാറുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് EIA പറയും, എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തണം. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക്. അപ്പൊ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് കേസാണ് യൂറോപ്യൻ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, ECJ, യൂറോപ്യൻ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. അതിനകത്ത് EU ട്രീറ്റി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ട്രീറ്റീസിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, EU ട്രീറ്റീസ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ECJ, യൂറോപ്യൻ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. അത് എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസിഡർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 150ഓളം എൻവയോൺമെന്റ് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ECJ, യൂറോപ്യൻ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ ദ ലോ ഓഫ് ദി സീ, കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട്. അവിടെ അത് UN കൺവെൻഷൻ ഫോർ ദ ലോ ഓഫ് ദി സീ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ട്രിബ്യൂണലാക്കി. 1982 ലോ ഓഫ് ദി സീ UN കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1982 ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ, ഫോഴ്സ് വന്നപ്പോ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അത് ക്രിയേറ്റഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ ദ ലോ ഓഫ് ദി സീ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ 6 കേസുകളുണ്ട്. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ ദ ലോ ഓഫ് ദി സീയില് ഒരു 6 കേസുകൾ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 1992 ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ 6 കേസുകളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. യെസ്, ഇനി എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ചിത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി, എഴുതണമെന്നില്ല. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 മിനിറ്റോട് പറഞ്ഞു പോകാം. ക്ലാസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 1971 റാംസാർ കൺവെൻഷൻ ചിത്രമാണ്. റാംസാർ കൺവെൻഷൻ ഇറാനിലാണ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ചിത്രമാണ്. അത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. പറഞ്ഞാണ് സൈറ്റ്സ്. 1923 കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗണ 1973 നെയ്റോബി ഡിക്ലറേഷൻ 1982 ഫോർ അച്ചീവിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. 1982 നെയ്റോബി ഡിക്ലറേഷൻ ഫോർ അച്ചീവിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. 1973 സൈറ്റ്സ്. 1982 നെയ്റോബി ഡിക്ലറേഷൻ. 1979 ബോൺ കൺവെൻഷൻ മൈഗ്രേറ്ററി സ്പീഷീസ് ഓഫ് വൈൽഡ് അനിമൽസ്. 1979. 1985 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞത് ഓസോൺ ലെയർ. 1985 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ. 1979 ബോൺ കൺവെൻഷൻ. 1985 വിയന്ന കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. 1987 മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ, ഓസോൺ ലെയർ ആണ്. 1989 ബേസിൽ കൺവെൻഷൻ, ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞതാണ്, റെപ്പിറ്റേഷൻ.
1992 റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് കൺസർവേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, ബ്രസീലാണ്. CBD റിയോയുടെ ഭാഗമാണ്, കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അജണ്ട 21 റിയോയുടെ ഭാഗമാണ്, എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അജണ്ട 21ന്റെ വിഷയം. UNFCCC പറഞ്ഞതാണ്, reducing greenhouse emission to combat global warming. UNFCCC. Kyoto Protocol, it is already discussed. 1997 greenhouse emission reduce ചെയ്യാനാണ്. കാർത്തജീന പ്രോട്ടോകോൾ 2000 ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് കാർത്തജീന പ്രോട്ടോകോൾ 2000. മിനമാദ കൺവെൻഷൻ 2013, അത് മെർക്കുറിയുടെ ഭീകരത, മെർക്കുറിയുടെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ്. പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 2016 ആണ്, സോറി. പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് 2016, ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ്. ഇനി ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റീസില്, അഗ്രിമെന്റ്സില്, പ്രോട്ടോകോൾ, ട്രീറ്റീസ്, കൺവെൻഷൻ, പ്രോട്ടോകോൾ, അതിലൊക്കെ ഉടലെടുത്ത ചില ആശയങ്ങളുണ്ട്. ആശയങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം പറയാം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ആശയങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേര് മാത്രം പറയാം. പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആരാണോ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അയാള് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അത് പൊല്യൂഷൻ മാറ്റണം. സർക്കാരിന്റെ പണിയല്ല പൊല്യൂഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ, പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് പരിഹരിക്കല്ല, പ്രശ്നം വരുന്നതിന് മുമ്പേ പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുക. പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ താജ്മഹലിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, പരിസ്ഥിതി വേണം, വികസനം വേണം. വികസനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി പോസിബിൾ അല്ല. സുസ്ഥിര വികസനം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി, എത്രയാണോ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ്, ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല, ഇതൊന്നും സർക്കാരിന്റെ അല്ല. സർക്കാർ ഒരു സംരക്ഷകൻ മാത്രമാണ്, സർക്കാർ മുതലാളിയല്ല. സർക്കാർ ഇത് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയില്ല. സർക്കാർ ഓണമല്ല. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള അധികാരം മാത്രമാണ് സർക്കാർ. സർക്കാർ ഒരിക്കലും ഇതില്ല. എന്താ പറയാ, അക്കാണും മാമലയൊന്നും നമ്മുടെ മകനെ, ഈ കായൽ കരയും നമ്മുടെ ആരുടേതുമല്ല മകനെ. ഇത് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണ്. ഇതൊന്നും ആരുടേതല്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല, ഞാൻ സംരക്ഷകൻ മാത്രം. സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. സർക്കാർ അത് വിൽക്കാൻ അവകാശമില്ല, സർക്കാർ നശിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ല. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കേസിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും. സോ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സാറിന്. ഇപ്പോൾ ടൈം വരുന്ന അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സാറിന്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ. അതെ, രണ്ട് പേരോട് നന്ദി പറയണം. ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മൊത്തം റിസർച്ച് നടത്തിയതൊക്കെ ഈ ആതിരയും ശ്രീദത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും, ഈ ക്ലാസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും ആതിരക്കും ശ്രീദത്തിനും കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോ താങ്ക് യു ആതിര ആൻഡ് താങ്ക് യു ശ്രീദത്ത് for making a grand research work and preparing a exceptionally well notes. Thank you. അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ പോട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം കേട്ടോ. 5, 7, 8 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 11:38 സോറി. പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ആദ്യം ആവേശത്തെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുപോയി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആൾ. ഷെറിൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നമുക്ക് ജൂൺ 1 മുതലൊക്കെ കോളേജൊക്കെ ആക്റ്റീവായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വളരെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. 10 മണിക്കൂറൊക്കെ സുഖമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ. നമ്മളല്ലാതെ ആർക്കത് കിട്ടാൻ പോണത്? നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ. നമ്മളല്ലാതെ പറ്റാതെ